अटवाल साहब, दलित सीएम ही क्यों, ये इशू की है? पंजाब दे विच बहुगिनती जिहड़ी है 33% वो एससी समाज दी आ। 18% वाले ही मुख्य मंत्री बनते हमेशा। सिख सीएम या जाट सीएम ते विश्वास नहीं रहा हुण। इन्हां दे मन दे विच कोई वितकरा ना हुंदा ते हिंदू मुख्य मंत्री भी ला सकते सी। ये सीधा सीधा झूठ बोलते आ। जदों सरकार सी उदों नहीं लाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक क्वेश्चन चिन्ह कर दिता इन्हां ते सारियां पार्टियां ते भी मुख्य मंत्री जिहड़ा एससी समाज का होना चाहिए। सब तो वधिया चेयरमैनियां ये लै जांदे सी, मंत्रालय ये लै जांदे सी, ते सानू तो झूंगा मूंगा ही मिलता सी। साडा असी क्यों दबाव च रहीए? असी तो उदों भी बादल साहब ने यही गल कही सी भी साडा जिहड़ा उप मुख्यमंत्री जिहड़ा वा वो साडा एससी समाज चों लाया जाए। उदों भी बादल साहब ने नहीं साडी सुनी। ऐसी की मजबूरी आ गई कि भारतीय जनता पार्टी नूं एक सीएम ऐलानण लई दलित समाज दे मंग उठानी पई? कि तुहानूं नहीं लगदा किते ना किते जिहड़ा जात पात दा मुद्दा फिर आएगा ते असी अपनी मन मर्जी दा मुख्य मंत्री दा ला सकदे आ ना बई। उन्हें 64 करोड़ रुपए का घपला किया विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप का, ते कैप्टन सरकार उन्होंने क्लीन चिट दे रही है। कैप्टन साहब नूं चाहिदा सी भी उदों इस्तीफा लेना चाहिदा सी। जे ये एससीआं की गल करते आ ते मंत्री तो इस्तीफा लेना चाहिदा सी। इन्हां दे महकमे दे जांच अधिकारी कह के गया भी 64 करोड़ रुपया खा गए। जलालाबाद दे विच साडे एक भरा नूं कुट-कुट के उहदे मूँह च पेशाब लाया गया। मोगे दे विच 2 भैणां साडियां कतल कर दित्तियां। एक आंडा चोरी करदा पुलिस वाले नूं सस्पेंड करदे आ, रेहड़ी वाले नूं लत्त मारन नूं सस्पेंड करदे आ, ते साडे एसियां ते शोषण हुंदा वा। साडी भैण नाल धक्का मुक्की कीती आ ते SHO अज तक नहीं सस्पेंड किया। ये असी किद्दां विश्वास इन्हां ते कर लीए बई जिहड़ी आ पंजाब सरकार कांग्रेस दी सरकार ये ऐसियां दी हित दी गल करदी आ। बठिंडे दे विच परचा ग्रंथी ते करदे आ। असी पूरे पंजाब दे विच ऐलान कर दिता भी घर घर च अरदास होएगी, मंदिरां गुरुद्वारियां च अरदास होएगी। रोक के देख रहे ने पंजाब सरकार। तुसी शमशान घाट देखो ते लिखा है दलित शमशान घाट। मरिया होया बंदा कोई जाति का नहीं हुंदा। ते असी किद्दां इन्हां ते विश्वास करिए भी आने वाले समय दे विच सानू बराबर का अधिकार देणगे। ऐसियां दियां वोटां नाल वजीर बनदे आ, ऐसियां वोटां नाल मुख्य मंत्री बनदे आ। ते की हो गया जे गल ऐलान कर दिता भी बीजेपी ने गल कह दी भी मुख्य मंत्री जिहड़ा आ वो ऐसियां दा होना चाहिए। जिहड़े लीडर आ तुसीं आने वाले समय च वेखियो किसी ने MLA, किसी ने MP, किसी ने चेयरमैनियां मंगणियां। असी ना तो सिख हिंदू की लड़ाई करनी है ना ही चाहुंदे आ। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा और तुसीं देख रहे हो द सिटी हेडलाइनस। 2022 विधान सभा चुनाव पंजाब दे विच आने वाले ने ते पंजाब की सियासत लगातार भखदी जा रही है। शिव सेना पंजाब के राष्ट्रीय चेयरमैन राजीव टंडन वालों पंजाब का सीएम हिंदू बनाने की मांग की गई है, जबकि बीजेपी वालों एक नवा ऐलान किया गया है कि जिहड़ा उन्हां दा सीएम है वो दलित समाज तो होवे। इस तो पहला श्रोमणी अकाली दल पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जिहड़ा अगर उन्हां दी सरकार पंजाब दे विच आंदी है तो जिहड़ा उप मुख्यमंत्री होएगा वो दलित समाज तो होएगा। सो दलित समाज तो मुख्यमंत्री बनाने की मंग नूं लैके गुरुद्वारा साहब दे विच भी अरदास होनी शुरू हो चुकी है। सो अरदास करवाने वाले जिहड़े राजकुमार अटवाल वो साडे नाल मौजूद ने, असीं उन्हां नाल गलबात करते हैं। अटवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू जी, थैंक यू। अटवाल साहब, दलित सीएम ही क्यों, ये इशू की है? दलित सीएम क्यों? पंजाब दे विच बहुगिनती जिहड़ी है 33% वो एससी समाज दी आ।
18% ही मुख्य मंत्री क्यों? 18% वाले ही मुख्य मंत्री बनते हमेशा। तुसी देखिया बादल साहब, कैप्टन साहब, कदी भी इन्होंने जेड़ा वा वो ऐसी चेहरा अगे लैके नहीं आए मुख्यमंत्री वास्ते। अटवाल साहब की गल जी दलित सीएम की मंग चुकी है, सिख सीएम या जाट सीएम ते विश्वास नहीं रहा हुण? देखो जी, जे विश्वास हुंदा, जे इन्हां दे मन दे विच कोई वितकरा ना हुंदा ते हिंदू मुख्यमंत्री भी ला सकते सी। ते जदों सीएम बादल साहब सी ते साडे विधायक दल दे नेता भगत चूनी लाल जी सी, असीं क्या भी उप मुख्यमंत्री ला दो, ते सरदार सुखबीर सिंह बादल जी नूं बादल साहब ने उप मुख्यमंत्री लाता। उस वेले नहीं लाया ते अज ऐलान करते पे अकाली दल भी असीं उप मुख्यमंत्री जिहड़ा वा वो एससी समाज चों लावांगे। ये सीधा सीधा झूठ बोलते आ। जदों सरकार सी उदों नहीं लाया। अज भारतीय जनता पार्टी ने एक क्वेश्चन चिन्ह कर दिता इन्हां ते सारियां पार्टियां ते भी मुख्यमंत्री जिहड़ा एससी समाज का होना चाहिए। अटवाल साहब पहले तुसी भागीदार रहे हो अकाली दल दे नाल भारतीय जनता पार्टी, और उदों ये आवाज़ जोर शोर नाल क्यों नहीं चक्की गई? उदों सिर्फ अंदरूनी गल्लां 'च क्यों रह गए आपां? हुण जदों अकाली दल तो अलग हो गए आपां ते हुण ही ये आवाज़ जोर शोर नाल क्यों चक्की गई है? असीं भाई साहब उदों भी चकदे सी आवाज़, क्योंकि सानूं उदों 30-32 सीटां लड़न नूं मिलदियां सी, तां बहुत गिनती उन्हां दी सी उस वेले। वो मैं पहलां भी तुहानूं कह चुकिया वां भी जिहड़ा उप मुख्यमंत्री लई असीं विधायक दल दे नेता जिहड़े आ भगत चूनी लाल जी नूं किहा, उस वेले भी असीं ये गल कही। और जिन्नियां चेयरमैनियां सी सब तो वधिया चेयरमैनियां ये लै जांदे सी, मंत्रालय ये लै जांदे सी, तां सानूं तो झूंगा मूंगा ही मिलदा सी। ये आवाज़ उदों क्यों नहीं चक्की गई सी कि हुण भी उदों जिहड़ा तुसीं हुण शोर मचा रहे हो कि अखबारां दे विच भी बयान दे रहे हो, उदों क्यों नहीं ये गल्लां कीतियां गईयां सीगीयां? कोई दबाव सीगा बीजेपी ते उदों? साडा असीं क्यों दबाव च रहीए? असीं तो उदों भी बादल साहब नूं यही गल कही सी भी साडा जिहड़ा उप मुख्यमंत्री जिहड़ा वा वो साडा एससी समाज चों लाया जावे। उदों भी बादल साहब ने नहीं साडी सुनी। असीं तो उदों भी किहा ये गल, असीं तो हमेशा ही ये कहंदे रहे हैं। अटवाल साहब ऐसी की मजबूरी आ गई कि भारतीय जनता पार्टी नूं एक सीएम ऐलानण लई दलित समाज दे मंग उठानी पई? कि तुहानूं नहीं लगदा किते ना किते जिहड़ा जात पात दा मुद्दा फिर आएगा? भी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखिया सीगा उदों भी ये गल विच रखी गई सीगी कि जात पात दे उत्ते गल ना कीती जावे। सो तुहानूं नहीं लगदा हुण ये मंग चक के फिर जात पात दा मुद्दा एक वारी फिर उठेगा पंजाब दे विच? बाबा साहब ने हर जाति नूं बराबर का अधिकार देने लई कहा, और एससी समाज नूं भी बराबर का अधिकार देना सी जिहड़ा अज तक सानूं नहीं मिलिया। ते तुसीं ये गल कही भी अज की मजबूरी हो गई। असीं पहला गठजोड़ साडा अकाली दल नाल सी, और जिन्नियां सानूं सीटां दिंदे सी असीं उन्नियां ते लड़दे सी। असीं हुण 117 ते लड़ांगे ते असीं अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री तो ला सकते हैं ना बई। अटवाल साहब भी तुहानूं नहीं लगता कि ये जिहड़ा ऐलान किया गया है कि वोट बैंक वास्ते किया गया है, कि किते ना किते भी सत्ता प्राप्ति लई किया गया ऐलान? कि जिवें तरुण चुग जी पहले भी ऐलान कर चुके कि जिहड़ी मंग कर चुके कि दलित समाज तो होएगा, तो उस तो बाद श्वेत मलिक जी भी कर चुके हैं, तुसीं भी सब तो बाद आवाज़ चुक चुके हो, तो बठिंडा दे विच तुसीं गुरुद्वारा साहब दे विच अरदास भी करवा के आए हो। बठिंडे की गल कर लीए आपां पहलां। बठिंडे दे विच साडे एक ग्रंथी भरा ने अरदास की भी जिहड़ा मुख्यमंत्री आ वो भारतीय जनता पार्टी ने आउण वाली 22 इलैक्शन दे विच मुख्यमंत्री जिहड़ा एससी होना चाहिए वा। उन्हें चढ़ती कला दे विच एससी समाज की चढ़ती कला च ते माननीय प्रधानमंत्री जी का शुकराना किया ते कैप्टन की सरकार ने उत्ते परचा दर्ज करके जेल भेज दिता।
ਐਸੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਐਸੀ ਆ, ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਹਨੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਜਾਨੀ ਸਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ SHO ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰੂੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ SHO ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਐਸਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤਾਂ FIR ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ CM ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਟੈਚੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਵੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਆ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਲੱਗ ਆ, ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਆ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫੇਕ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ ਸੀਐਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਤੀ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਓਪਨਲੀ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਐਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਐਸੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 33% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 33% ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 117 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ MLA, ਕਿਸੇ ਨੇ MP, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਉਹ ਚੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਲਿਤ ਵੀ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਨੀय ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਆਪਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਨੀय ਦੁੱਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਐਸੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਖਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪੀੜਤ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੀੜਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਲ ਕੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਨੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ। ਜੇ ਜਨਾਊ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਚਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਐਸੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰ ਪਰ ਦਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਇਹ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।